पंजाब दे सिखां दी सब तो वध वसों आ ते पंजाब नूं हमेशा ही जिहड़ा है बर्बाद करन दीयां साजिशां जिहड़ियां ने वो इत्थे हिंद हुकूमत वल्लों हमेशा हुंदियां आ रही ने। असीं बड़े लंबे समय तो ये संताप हंडा रहे हैं। पोलीटिकल पार्टियां ने सिखां नूं बहादुर ही नहीं कीता। 11 ਲੱਖ सिख दिल्ली दे विच होण दे बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 5 सीटां दे रही है, आम आदमी पार्टी 6 सीटां दे रही है ते जिहड़ी हैगी आ बीजेपी वो 7 सीटां दे रही है। ये एक सेग्रीगेशन का इशू है कि जैसे बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को वोट टिकट नहीं दी थी विधानसभा के इलेक्शन में, तो इसी तरीके से अब दिल्ली के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने ये सलाह बनाई है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन में भी सिखों को हम मुसलमानों की तर्ज पे सेग्रीगेट करेंगे। एक बड़ा वड्डा इशू है और असीं ये महसूस करते हैं कि सिखां दा पहला फिजिकल जेनोसाइड होया सी दिल्ली की धरती ते ये मैनूं लगदा है ये पोलीटिकल जेनोसाइड वाल नूं गल वध रही है। कि सिख सिर्फ लंगर लाउण लई ने, कि सिख सेवादारी ने, कि सिखां ने प्रबंधक कदी नहीं बनना, कि सिख राज सत्ता च नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस मसले को कम से कम इनकी सोच को हमको चिन्हित करना होगा कि भाई ये सिखों को खुले लाइन लगा रहे हैं, सिखों को सेग्रीगेट कर रहे हैं। आज एमसीडी के इलेक्शन से ये शुरुआत हुई है, दिल्ली को पूरा भारत देखता है, कल को हरियाणा के अंदर भी सिखों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। वो सिख कौम नूं बिलोंग करने वाले हो, दशमेश पिता दे पुत्तों ते धीओ, तुहाडे नाल दिल्ली दे विच पोलीटिकल जिहड़ी है बेइंसाफी हो रही है और तुहाडे जिहड़े सो कॉल्ड लीडर ने जिन्हां नूं तुसीं अपने लीडर मानदे हो वो इस वेले चुपचाप ने क्योंकि उन्हां दी ये मजबूरी है। वो आपो अपनियां पोलीटिकल पार्टियां भावें किसी नूं 5 मिलियां किसी नूं 6 मिलियां पर वो 6 ते संतुष्ट है, वो अपने पोलीटिकल आका नूं जवाबदेह नहीं बना। दिल्ली दी संगत नूं कहण वास्ते आए हैं कि भाई तुहाडे ਜਿਹੜੇ पोलीटिकल हक है उन्हां ते डाका पै रहा, सुचेत होवो, इस कंपेन का हिस्सा बनो। की फर्क पैना इस बारी नोटा का बटन दबाओगे सारियां पोलीटिकल पार्टियां क्योंकि जिन्नी परसेंटेज नोटा की वधेगी सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं एक सबक मिलेगा कि सिखां दी होंद हैगी आ, असीं इत्थे जिउंदे आ, सानूं अपने जिउंदे होण दी अपनी होंद दर्शाउण दी। आपां तां सिੱਖੀ दे विच पातशाही दावे की गल करदे आ, सिख राज की गल करदे आ। मैनूं दसो सिख राज की गल छड्डो, तुहाडी हालात ये बना दित्ते अगलिਆਂ ने कि दिल्ली दे विच तुहाडा MCD इलैक्शन 'च ही इन्ना मंदा हाल होਊਗਾ, तुसीं राज दे कॉन्सैप्ट तक कदों पहुँचोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी असीं खड़े आ गुरुद्वारा रकाबगंज साहब शहीदां दी धरती, वो धरती जिन्हें बड़े रंग देखे ने दिल्ली की राजनीति दे और धर्म दे। इसी जगह के उत्ते तलवारां चलदियां भी देखिया ने ते इसी जगह के उत्ते असीं नगर कीर्तन भी देख रहे हैं। मगर मौजूदा इलैक्शन के दौरान ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ MCD ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ परमपाल सिंह और मनोज सिंह दुहन, दोनों नाल गल की शुरुआत करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परमपाल सिंह दस दईए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख जथेबंदियां दी तकरीबन 35 ग्रुप है ने जिहड़े इन्हां नाल जुड़े ने, ते मनोज सिंह दुहन आपां हरियाणे की गल कर लीए, किसान मोर्चे की गल कर लीए, साडे वीर ने हुणे कुछ समय पहले ही अमृत छकिया है, तो इस वेले हरियाणा ते पंजाब की एकता की गल कर रहे हैं। सिੱਖੀ दियां ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1947 ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। पंजाब दे विच सिखां दी सब तो वध वसों आ ते पंजाब नूं हमेशा ही जिहड़ा है बर्बाद करन दीयां साजिशां जिहड़ियां ने वो इत्थे हिंद हुकूमत वल्लों हमेशा हुंदियां आ रही ने। असीं बड़े लंबे समय तो ये संताप हंडा रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे सिख ने जिहड़े इस गल दे उत्ते एग्री ने कि चलो ठीक है जी, कोई नहीं, आपां इत्थे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चली जांदा वधिया, साडे कोल गुरुद्वारिਆਂ ਦਾ प्रबंध हैगा ते काम चल रहा। पर जदों अज असीं MCD ਦੀਆਂ इलैक्शनस देखियां ते एक बड़ी हैरानीजनक आंकड़े जसविंदर सिंह जी आए ने कि पोलीटिकल पार्टियां ने सिखां नूं बहादुर ही नहीं कीता।
11 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ। 250 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-4 5-5 6-6 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਫੂਡ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MCD ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 5 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, 50 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, 50,000 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਤੇ ਧੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ 6 ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਗਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ? देखिए, इसमें ये एक सेग्रीगेशन का इशू है कि जैसे बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को वोट टिकट नहीं दी थी विधानसभा के इलेक्शन में, तो इसी तरीके से अब दिल्ली के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने ये सलाह बनाई है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन में भी सिखों को हम मुसलमानों की तर्ज पे सेग्रीगेट करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने MCD के इलेक्शन में जहां सिख 40 सीटों को प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली 40 सीटों पे जहां सिखों का प्रभाव है, वहां किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, इस तरीके से सिखों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम करके इन्होंने टिकटें दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई बीजेपी से या कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से टिकट चाहिए, नहीं। हम लोग केवल इनकी मेंटलिटी को समझें, इनकी मेंटलिटी को एक्सपोज करना जरूरी है, जिस वास्ते जिसके लिए जो है भाई परमपाल सिंह जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने की अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर तले, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस मसले को कम से कम इनकी सोच को हमको चिन्हित करना होगा कि भाई ये सिखों को खुले लाइन लगा रहे हैं, सिखों को सेग्रीगेट कर रहे हैं। आज MCD के इलेक्शन से ये शुरुआत हुई है, दिल्ली को पूरा भारत देखता है, कल को हरियाणा के अंदर भी सिखों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड, बिफोर 47 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सिखों को पंजाब के अंदर वेटेज होती थी कि मान लो सिखों की आबादी थी 16%, तो इनको 20% सीटें दी जाती थी। तो ये बाकायदा आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था। लेकिन आज़ाद भारत के अंदर सिखों को वेटेज छोड़ दीजिए, जितना हमारी पॉपुलेशन का परसेंटेज है उसके प्रोपोर्शनेट भी हमें टिकटें नहीं दी जा रही, हमें सेग्रीगेट किया जा रहा, जो बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए ये रास्ता निकाला है कि भाई कम से कम इस इलेक्शन का ही बॉयकॉट सिख करें, इलेक्शन का बॉयकॉट करें। ये अपील हम लोग सिखों से करते हैं, अपनी कम्युनिटी से करते हैं कि भाई जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हरे गोशे गंदुम को जला दो। ये अल्लामा इकबाल कहा करते थे और इसे सर छोटू राम जी भी कहा करते थे कि जिस खेत से
किसान को ही रोजी ना मिल सके, उस खेत का हम करेंगे क्या? तो जिस वजह से जितनी भी सीटें आज हमें जो दी जा रही हैं, तो हम कम से कम अपना रोष व्यक्त करने के लिए नोटा के ऊपर मोहर लगाएं और इस इलेक्शन का हम लोग नोटा के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से बॉयकॉट करें। मनोज सिंह जी, दिल्ली के अंदर इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि पार्टियों के अंदर जो सिख कार्यकर्ता हैं इलाकों में जाते हैं, गले में उस पार्टी का पट्टा डालकर, मैं पट्टा लफ्ज बोलूंगा, जो उनका एक बैनर सा होता है वो डाल के नाच रहे होते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे ये बात समझा पाएंगे? क्योंकि सवाल बहुत है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने हैशटैग शुरू कर दिया, आपने कैंपेन आज से स्टार्ट कर दिया, तकरीबन 15-16 दिन हैं अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन के, तो उन लोगों को आप कैसे ब्रेन वॉश कर पाएंगे, उनको ये समझा पाएंगे कि भैया तुम जिनके आगे ढोल लेके नाच रहे हो अपनी पगड़ी के साथ, वो तुम्हारी एक तरह से पॉलिटिकल नस्लकुशी कर रही है? ऐसे लोगों को आप कैसे समझा पाओ? देखिए, जंगल में आग लग गई थी तो एक चिड़िया जो है वो बार बार नदी में जाए और अपनी चोंच में पानी भरे और जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करे, तो ऊपर से कौवा गुजर रहा था। कौवे ने कहा कि चिड़िया तू पागल हो गई है, तेरे पंखों के पानी से और तेरे चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि कौवे पागल मैं नहीं हूँ, मैं जितनी मुझे वाहेगुरु ने, जितनी मुझे परमात्मा ने ताकत दी है, मैं अपनी ताकत लगा रही हूँ जंगल की आग को बुझाने के लिए। और जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन ये लिखा जाएगा कि चिड़िया ने जंगल की आग को बुझाने के लिए अपने पंख जलाए थे। तो हम लोग, जितनी हमें वाहेगुरु जी ने, अकाल पुरख ने जितनी हमें क्षमता दी है, हम इस सच्चाई के नगाड़े बजा रहे हैं। बाकी जो है वो पब्लिक डिसाइड करेगी, जितनी जिसकी समझ होगी उस हिसाब से डिसीजन होगा। बिल्कुल कोशिश करना फर्ज है। परमपाल सिंह जी, अगर असी गल करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की गल छड़ दीए आम, क्योंकि दास सोशल मीडिया के अंदर कई मीडिया लाइन के अंदर 20 साल मैनू भी हो गए ने, जो असी गल करने ना, तो आम सिखां के अंदर एक गल निकलती है जी, अकाली दल सब तो मेन पार्टी रही है, उहदे बादल परिवार का कब्जा है, श्री अकाल तख्त साहब SGPC कितने ना कितने बादल परिवार के कंट्रोल ही चाहिए। जद तक वो आज़ाद नहीं होती तद तक सेंटर की सरकारां या कोई भी पॉलिटिकल सरकारां ने सिखां दे वोटां नूं महत्व नहीं देणगीਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਰੋਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਪਲੀ ਚੱਟੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਗਾਰ ਫੈਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੂਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ MCD ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੰਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 1% ਫਰਕ ਪਾ ਸਕੀਏ, 2% ਪਾ ਸਕੀਏ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕरें ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਟਿਪੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 84 ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ MLA, ਸਿੱਖ MLA, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਤਿੰਨੋं ਪਾर्टियां का हाल दस दिता, सिख वोट वंडे हुए ने, सिख किन्नू वोट पांदा? देखिए, हकीकत तो ये है कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ए वतन की रेत मुझे एड़ियाँ यहीं रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। हकीकत तो ये है कि सिखों की समस्याओं का इलाज खुद सिखों को करना होगा। इस मुल्क के पास सिख नेशन की समस्याओं का इलाज नहीं है, वो तो हमें खुद अपने पाँव के ऊपर खुद ही में रहकर, खुददारी में रहकर उस लड़ाई को लड़ना होगा। क्योंकि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिखों की बैरी हैं, पत्ता पत्ता सिंगों का बैरी है। इस वजह से मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज में कोई सिख कम्युनिटी का भविष्य नहीं देखता। कोई धीर उठेगी गुरु महाराज की कृपा से, और आज तो दिल्ली से लहर पंजाब में जारी है। आप लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि पंजाब की लहर उठ के जल्दी ही दिल्ली में आएगी। जैसे किसान मूवमेंट के अंदर पंजाब से लहर उठ के दिल्ली में आई और दिल्ली की सत्ता को झुकाया, अब भविष्य भी यही होगा कि पॉलिटिकल लहर भी पंजाब से उठेगी, सियासी लहर भी पंजाब से उठेगी, सांस्कृतिक धार्मिक लहर भी पंजाब से उठेगी, और वो दिल्ली को क्रॉस करके और पूरी दुनिया में फैलेगी। तो इस वजह से हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं देख रहे, अब तक दिल्ली पंजाब में घुसती आई है, भविष्य जो है वो पंजाब दिल्ली में घुसेगा। बिल्कुल इतिहास की भी गल करने तो हिंद पंजाब की जंग के एग्जाम्पल आप इतिहासिक तौर पर सवाल बहुत ज़्यादा ने, मगर समय की घाट है, दोनों वीरां ने हरियाणा और पंजाब ही जाना। एक आखिरला सवाल, जो मेन प्रोग्राम तुहाडे अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैंपेन शुरू किया है, कैंपेन किस तरीके नाल चलेगा अगले 15 दिन तक तुहाडी टीम वालों? क्योंकि तकरीबन 35-40 ग्रुप्स तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हैं कि छोटे दो चेहरे की गल नहीं, तुसीं 40 ग्रुपां नूं रिप्रजेंट कर रहे हो। यह कैंपेन किस तरीके नाल दिल्ली च काम करेगा? ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ।
ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਫੋਰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਹਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੀ ਅਗਰ ਕਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣਾ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।